چھوٹے بچے ماؤں کو کیوں تنگ کرتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں. مائیں جو ہیں ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں پلیٹ لے کر یا پھر جو کہ کھانا لے کر گھوم رہی ہوتی ہیں, اور بچے جو ہے وہ بڑا پریشان کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو بازاری چیزیں دیکھ کے ان کے عادات بہت برے طریقے سے خراب کر دیتے ہیں, اور دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک میڈیکل بھی ایشو ہے کہ بچوں کو بھوک نہیں لگتی ہے. سو اس ٹاپک کو آج میں کور کروں گی, بات کروں گی کہ بچوں کو بھوک کیوں نہیں لگتی ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا اس کا سلیوشن ہے, بچوں کو بھوک لگنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ آج پروگرام میں 2 ماہر ڈاکٹرز موجود ہیں. ون از اے PhD, ون از اے پیڈیاٹیشین. ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہمیشہ ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں. بچوں کی صحت کے لیے ان کو کہ وہ بہت کنسرن ہے, بیکاز ان کی اسپیشلٹی ہی پیڈیاٹیشین ہے. لائک بچوں کی صحت کے لیے انہیں بہت زیادہ جو ہے پروگرامز کرتے رہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں جو ہے ہمیں مشورے بھی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ڈاکٹر ابراہیم یوسف موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی, اور میرے پروگرام کا جو شروعات میں نے کی ہے ایپٹائزر یعنی کہ سرپ جو ہوتے ہیں, یا پھر بچوں کو بھوک نہیں لگتی, وجہ پہلے بتائیں کہ بھوک کیوں نہیں لگتی بچوں کو. السلام علیکم ویورز. آپ کو ایک بات بتاؤں, صرف بچوں کو نہیں, کسی بھی ایج گروپ کے ہیومن فریم کو سڈنلی انوریکسیا ہو سکتا ہے. انوریکسیا کا مطلب ہے بھوک نہ لگنا, اور یہ ایک بہت کامنسٹ پرابلم ہے. سڈنلی ایک بھوک ختم ہو جاتی ہے. تھوڑا سا اگر بچوں پہ لیتے ہیں, پھر ایڈلسنس پہ لیتے ہیں, پھر ایڈلٹ پہ لیتے ہیں. بچوں میں تو سب سے کامن وجہ جو ہوتی ہے وہ ایک بچہ 1 سال کا بچہ ہے یا 6 مہینے کا بچہ ہے, اس کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ماں کی پرورش, ڈیمانڈ اینڈ آفر کا چکر, کہ آپ کتنا ڈیمانڈ اس کی پوری کر رہے ہیں اور اس کی فرمائشیں کتنی گھر میں سب لوگ اس کی نبھا رہے ہیں. اور سیکنڈلی اس کی جو آفر ہے, آپ آفر کیا کر رہے ہیں. صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ اب دعوت میں آپ جب جاتے ہیں 5-6 ڈشز رکھی ہوئی ہوتی ہیں, یا آپ کو ایک ڈش کھانے کا دل نہیں چاہ رہا, دوسری بنوا دیتے ہیں, تیسری بنوا لیتے ہیں, یا 4-5 آپ اگر کسی ایسے ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ بفے ہوتا ہے, وہاں پہ آپ مشکل سے تھوڑا سا کھا سکتے ہیں, زیادہ نہیں کھا سکتے. اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ اس چیز سے ڈیمانڈ سے بھرپور ہو جاتا ہے, اور سڈنلی آپ کو بھوک ختم ہو جاتی ہے. آپ کے سیلز کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر گیا ہے, یا آپ تھوڑا سا بھی کچھ کھا لیتے ہیں تو آپ کا ختم ہو جاتا ہے بھوک. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں کے لیے ڈیمانڈ اینڈ آفر. ہم مائیں کرتی کیا ہے کہ نیوٹریشن, ایز اے نیوٹریشن PhD, ایز این کنسلٹنٹ, میں ہمیشہ ایک پیرنٹس کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. مائیں ہمیشہ میرے پاس کمپلینس لے کے آتی ہیں کہ ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا. میں نے کہا کیا کھاتا ہے؟ کہتی چپس کھا لیتا ہے, بسکٹ کھا لیتا ہے, پوری چپس دے دیں, بسکٹ دے دیں, یا کوئی برگرز دے دیں, یا کوئی فرینچ فرائز دے دیں تو پورا کھا لیتا ہے, نوڈلز پورے کھا لیتے ہیں. اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کیا چیز ایسی ایڈ آن کی جاتی ہے جس سے وہ ٹیسٹ ڈیولپڈ ہوتا ہے اور بچہ کھانے پہ آ جاتا ہے. اس میں بیسیکلی MSG ہوتا ہے, مونو سوڈیم گلوکونیٹ, جو آج کل بہت ڈفرینٹ نام سے ملتا ہے, جو ہمارے باڈی کے اندر الرجک ریئیکشن اور آگے جا کے پرابلمس کرتا ہے. ہمارے ٹنگ کی جو انٹیریئر حصہ ہے اس پہ کام کرتا ہے, اور سڈنلی جو ہے اس میں جو ہے بھوک کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ زیادہ بن رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی باڈی کے اندر جا کے پرابلم کر رہا ہوتا ہے. گھر میں وہی چیز آپ یوز نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. جب ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا تو بچہ اس چیز پہ راغب نہیں ہوتا. اب آپ کے بنانے کا طریقہ ہے, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ بچے کو بھوکا رکھیں, یہ تو ٹریننگز ہیں. پھر ایک وجہ آتی ہے کہ 1 سال کا بچہ ہوا, 1.5 سال کا بچہ ہوا, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ نیوٹریشنل مینجمنٹ یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اب یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ 6 months آف ایج پہ, جب آپ کی اسٹارٹ آف دا ایج آپ نے اسٹارٹ کیا اور سڈنلی جو ہے وہ گر گیا. اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ دیکھنا شروع کرتی ہیں مائیں کہ بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے, سڈنلی جو ہے انوریکسک ہو رہا ہے, بھوک بالکل لگنا بند ہو گئی, بالکل ویک ہونا شروع ہو گیا. تو آپ کو اس کو چیک کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ وجہ جو ہے ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں وہ ہے وارمز. کیڑے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو پہلے تو یہ چیک کرنا ہے کہ اسٹول DR کرا کے کہ اس میں آپ کے وارمز تو ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں. پھر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی سب سے زیادہ ہے, آئرن ڈیفیشنسی, انیمیا سب سے زیادہ ہے.
सेकेंडली पे आता है बहुत सारे दूसरे इश्यूज हैं कि आपके बी कॉम्प्लेक्स कम हो जाए, या आपके कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके कुदरती निज़ाम जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जिसको कहते हैं हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, वो अगर कम हो जाएं तो सडनली उससे भी भूख लगना कम हो जाता है। कुछ बच्चे बड़े फिनिकी होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि एंजाइटी का शिकार होते हैं, उसमें भी भूख लगना कम हो जाती है। फिर कोई ऐसी वजूहात जिसमें एसिड की डेवलपमेंट ज़्यादा हो। अब एसिड कैसे डेवलप करता है? किसी फूड एलर्जीज की वजह से फूड एलर्जीज बढ़ रही होती हैं, की वजह से एसिड डेवलप्ड होता है, उसमें भी भूख का मसला ख़त्म हो जाता है और सडनली जो है बच्चा डिटोरिएट होता है, वेट गिरना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता आपको स्किन पे आपकी चीज़ें जो मैल एब्जॉर्प्शन, मैल न्यूट्रिशन की शक्ल इख्तियार करना शुरू करता है। तो आपको बहुत छोटी सी वजूहात देखनी है कि सडनली जो है ये क्या ऐसी वजूहात हुई हैं। सेकेंडली कोई ऐसा प्रॉब्लम जिससे रिफ्लक्स हो रहा हो, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होती है, उससे भी भूख लगना कम हो जाती है। उसमें भी यही होता है कि आपके अंदर से एसिड एंजाइम्स या हाइटस हर्निया की वजह से भी सडनली जो है वो रिफ्लक्स बैक हो रहा होता है। फिर आपके इन्फेक्शंस हैं, थायराइड है, माइल्ड सा अगर कोई बड़ा बच्चा हो रहा है, कोई किसी डिप्रेशन का शिकार है तो भी भूख कम हो जाएगा। कोई ओबेस बच्चे होते हैं, सडनली उनके दिमाग में आ जाए कि मुझे दुबला होना है तो सडनली एनोरेक्सिया हो जाता है, ब्लूमिया हो जाता है, उससे वॉमिटिंग्स बार बार हो रही होती हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के शिकार की वजह से जो है वो भूख खत्म हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको रूल आउट करनी होती है, रूल आउट करके और जो है वो उसको ऑब्वियसली बात है उसकी सोल्यूशन की तरफ हमें मूव ऑन होना होता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आमिर जो है डायरेक्टर हैं हेल्दी फार्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। डॉक्टर साहब, आपसे मैं सवाल करूंगी बट एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे डाइट की एंड यू नो के जो है हम लोग हेल्दी फार्मा के स्पॉन्सर से बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपको डाइट अपनी फोकस्ड करनी चाहिए और किस तरीके से जिन लोगों को डाइट में इश्यूज होते हैं तो किस तरीके से उनको इस चीज़ पर काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया कि किस तरीके से बच्चों को या फिर जो भी एज ग्रुप है उसमें लोगों को भूख क्यों नहीं लगती है। अमल करते हैं प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? जी मैं यासिर बात कर रहा हूँ नाज़माबाद से। ओके जी यासिर, क्या सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, आपका जो प्रोग्राम है इसमें काफ़ी मालूमात भी मुझे मिल रही है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपका। थैंक यू सो मच। जी यासिर सवाल करिएगा, क्या सवाल करना जी मैं ये सवाल करना चाह रहा था, मेरा बच्चा जो है उसको भी ज़रा भूख लगने में उसको जैसे कि एक होता है कि उसकी जो अम्मी है वही पीछे पीछे भागते रहती हैं कि बेटा खा लो खाना खा लो, मगर उसको काफी ज्यादा हमें फोर्स करना पड़ता है खाना खिलाने के लिए। ये हमारे लिए भी एक परेशानी का बाइस बनता है। और आपकी वालदा को मुश्किल होती है, लाइक भूख नहीं लग रही है? नहीं, मेरी जो मिसेज है वो मेरे बेटे के लिए खाना खिलाने के हवाले से काफी ज्यादा परेशान रहती है। वो चाहती हैं कि वो खाना खाए मगर वो उस तरह की ग़िज़ाइयत नहीं लेता या खाना नहीं खाता। खाना लगा हुआ होता है लेकिन वो फिर भी जो है अवॉइड कर रहा होता है। उसके बाद हमें बड़ी मुश्किल होती है कि वो खाना खाए। उम्र क्या है आपके बेटे की? उम्र इस वक्त 7 साल है। 7 साल है। डॉक्टर साहब कोई सवाल होगा आपका? नहीं जी, मुझे यही सवाल करना था डॉक्टर साहब से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमने जैसे पहले जब स्टार्ट में जब प्रोग्राम्स में बताया कि डिमांड एंड ऑफर, इन्होंने एक बात कही कि मेरे बेटे को पीछे पीछे लेके जाना पड़ता है, गैजेट्स के साथ हम खाना खिलाते हैं। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी ट्रेनिंग्स, जब बच्चे की ट्रेनिंग आपकी बहुत लाड प्यार से होगी या पूरे घर वाले जो हैं उसके पीछे पीछे खाने के पीछे भागेंगे। एक मुहावरा है जो आपको हमेशा याद होगा कि खाने को लेके आओ, खाने को इंतज़ार ना कराओ और खाने के पास खुद जाके बैठो, खाने को लेके ना जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैनेज सिखाना है। एक तो हमारे सुन्नत भी है कि आपको खाने के जो एथिक्स हैं वो इम्पॉर्टेंटली सीखने चाहिए, बैठ के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह पढ़ के एटिकेट्स के साथ। अब हम क्या करते हैं, हमारे एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट है। बेड पे खाना खा रहे हैं, टीवी सामने चल रहा है, गैजेट्स चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि चीज़ें आपके लाड प्यार में कई दफ़ा वो बच्चा आपकी डिमांड्स कर रहा होता है, नहीं खाना। अब एक वर्ड होगा नो, तो आप क्या करते हैं, नो। अब यही मैं हमेशा पेशेंट बच्चों लोगों को सिखाता हूँ कि एक बच्चा कहता है कि मुझे वॉशरूम बेड पे करना है और ट्रेंड हो रहा है या ट्रेंड हो चुका है,
تو مائیں کیا کریں گی؟ ماؤں کا سیدھا سیدھا سوال جواب ہوگا واش روم جانا ہے. آج صرف پیار سے بولیں گی، پھر ڈانٹ کے بولیں گی، پھر پٹائی کریں گی. تو یہ ایک رولز اینڈ تھمز ہیں. اسی طرح نیند کا ہے، کل کہے کہ مجھے تو باہر جا کے گارڈن میں سونا ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل جب نہیں ہوتی ہیں تو آپ کو کھانا بھی ایک پروٹوکول ہے، کھانے کی بھی کچھ ایتھکس ہیں کہ آپ کو کھانے کی ٹیبل پہ جا کے کھانا کھانا ہے، کھانے کے مینرز سکھانے ہیں، کھانے کی چیزوں کو سکھانا ہے. پھر ساتھ میں انویسٹیگیشنز ہیں. میں نے کہا کہ اگر فرض کرو ایک بچہ ہے اس کو آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہو گیا، جس میں آئرن جب کم ہوگا تب بھی آپ کی جو ہے اچانک جو ہے بھوک مر جائے گی. پھر ساتھ میں جو ہے آپ کو کوئی اور وجوہات ہو، وارمز ہو گئے یا آپ کو کوئی کانسٹیپیشن کا شکار ہے، ایسڈ کا شکار ہے پیٹ میں. سائیکالوجیکل بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. سائیکالوجیکل تو چھوٹے بچے 7 سال کا بچہ نہیں ہوتا، چھوٹے بچے تو اتنے سائیکالوجیکل نہیں ہوتے. نہیں آئی مین ٹو سے کہ کچھ بچوں کو جب فورس کرتے ہیں بہت زیادہ تو اسٹبن ہوتے ہیں، لائک کہ آپ نے اس کو فورس کر دیا کہ اب آپ نے کھانا ہی کھانا ہے، تو کیا کرتے ہیں وہ پھر جان بوجھ کے ضد کرتے ہیں کہ نہیں کھانا. پھر وہ فنکشنل ہیبٹس ہوتی ہیں. پھر اگر دوسرا بھائی بہن ساتھ میں آئے گا تو اپنے آپ کو ویلیوبل کرنے کے لیے وہ بھوکا رہتا ہے. پھر وہ کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے بلومیاں کرنے کی، انگلیاں ڈال کے وامٹنگز کرنے کی، پھر اس سے بھوک بن جاتی ہے. تو کچھ چیزیں تو بڑی فنکشنل ہوتی ہے، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لاڈ پیار کتنا ہو رہا ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب، اس سرپ کو obviously بات ہے ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، تو کیا اس کے لیے کیا کہیں گے کہ یہ جو آپ کے مارکیٹ میں سرپ اویلیبل ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے، کس طریقے سے کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر عامر سے بھی میں اس بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ لائک اگر آپ کوئی میڈیسن دے رہے ہو کسی بچے کو بھوک کے لیے تو اس کا کیا رول ہوتا ہے، کیا واقعی وہ ورک کرتی ہیں؟ ایک کالر کو شامل کرتے پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمود بات کر رہا ہوں گلشن سے. گلشن سے محمود بات کریں. جی محمود سوال کریے گا. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ سے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا بڑے اپنا تھوڑا بات کر سکتے ہیں؟ ہر عمر کے جو افراد ہیں اس کے لیے ہم بات کریں، چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، جن لوگوں کو ڈیفیشنسی ہے یعنی آئرن کی بھی ویسے بھی اور کھانے میں بھی ان کو ایشو ہوتا ہے، بھوک نہیں لگتی، ہم ہر حوالے سے بات کریں. اچھا، اس میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ایسیڈیٹی ہمیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس ایسیڈیٹی کی وجہ سے اگلی دفعہ جو کھانا کھانے ہم بیٹھتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے. خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو پیٹ بالکل خالی ہو تو ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا بھی بھرا ہوا پیٹ ہوتا ہے تو جو ہماری ایک تیزابیت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ اگر کچھ بتائیں کہ کس طرح پھر ہم غذائیت کا اپنا خیال رکھیں کہ ہمیں تیزاب ہو صحت بھی بنے. چلیں آپ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال ہے. ہم نے لاسٹ فیو ویکس بیک بھی ایک ایسا پروگرام کیا تھا گیسٹرائٹس پہ، جس کو ہم انفلیمیشن آف جی آئی کہتے ہیں، اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایسڈ ریفلکس سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جو وربز ہیں وہ کتنی آ رہی ہیں، آپ کے جو ایسڈ جو ہے رات کو سوتے ہوئے کتنا آ رہا ہے، آپ کے ٹائمنگ آف فوڈ میلز وہ کیسا ہے، آپ کے واک کیسی ہے، آپ کی ایکسرسائز کیسی ہے، آپ کے جو پانی پینے کا سٹائل کیسا ہے، پانی کتنا پی رہے ہیں. تو ان چیزوں سے کئی دفعہ ایسیڈیٹی کم ہوتی ہے. اگر ایسیڈیٹی بڑھی ہوئی ہے تو پہلے تو جی آئی کنسلٹنٹ جو ہیں ان کو دکھانا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی اگر کچھ مارکیٹس میں او ٹی سی ڈرگز ہیں جو یہ گیسٹرک ایشوز کو ٹھیک کرتی ہیں، جو ہربل ڈرگز ہیں، کچھ الوپیتھک ڈرگز بھی ہیں جو آپ کے باڈی کے اندر جا کے جو ہے انفلیمیشن کو کم کرتی ہیں اور ایسڈ ریفلکس کو کم کرتی ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اگر مرچی مسالے نہیں چلتے ہیں یا سار چیزیں نہیں چلتی ہیں یا مونو سوڈیم گلوکونیٹ جو سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے وہ اگر نہیں چلتا ہے تو آپ کو وہ چیزیں کوئٹ کرنی ہے. ساتھ میں ٹائمنگ آف فوڈ از ویری امپورٹنٹ. ٹائمنگ آف فوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر سنت کے حساب سے اگر چلیں تو آپ کو عشاء تک کھانا کھانا ہے، اس کے بعد کھانا نہیں کھانا. پھر آپ کو ایک پیدل واک کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے واک کرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ کو سیٹل رکھنا ضروری ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کے ساتھ آپ کے ریفلکس چیزیں جو ہے بہتر ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ کرنا ہے. سیکنڈلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جی آئی میں کوئی السریشنز تو نہیں ہے. ایچ پائلوری سب سے امپورٹنٹ، آج سب سے زیادہ جو ہے انفیکشن ڈیزیز میں ایچ پائلوری آج کل بہت زیادہ ہوا ہے کیونکہ لوگ باہر کا فوڈ کھاتے ہیں. تو ایچ پائلوری کو آپ کو پہلے تشخیص کرنا ہے، پھر اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اوکے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک تو آپ کے پروڈکٹ کے اوپر بھی بات کریں گے، اینڈ ساتھ میں جیسے میرا آپ سے سوال تھا کہ ایف ٹی اپروو، باقی اس کے علاوہ بھی جو بھی ہمارے آرگنائزیشنس ہیں جو ڈرگس کے معاملات کو ڈرگ کنٹرول آف اتھارٹیز جو ہیں اس میں
किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं? सबसे ज़्यादा अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी चली थी कि बहुत इम्पॉर्टेंट दवा जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो थी वो जाली दवा जो है वो मार्केट में अवेलेबल थी, और काफ़ी अफसोस हुआ इस बात पर कि ह्यूमैनिटी कहाँ चली गई, एथिक्स कहाँ चले गए। सबसे बड़ी बात कि कोई पेशेंट अगर आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, तो किस तरीके से आप उसको इस तरह की दवाइयाँ दे के उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में डाल रहे हैं, तो ये कौन देख रहा है इसको? सब मतलब आई इवन डोंट इमेजिन किस तरीके से हो सकता है, तो उसके बारे में भी बताइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे कि डाइट की जो डेफिशिएंसी होती है, भूख क्यों नहीं लगती है या भूख ना लगने की क्या वजूहात होती हैं, इसके ऊपर बात कर रहे थे, और साथ साथ में हम डाइट के ऊपर और भी बात कर रहे थे, कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, कौन सी डाइट से आपको अवॉइड करना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी डाइट अवॉइड करनी चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछूंगी। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले हमें एक सवाल आया था कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं, जरा इसका जवाब दीजिएगा। ये तो सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक कोई अच्छी चीज नहीं है, पर हम फिर भी पीते हैं डॉक्टर साहब, फिर भी हम पीते हैं, डॉक्टर्स भी पीते हैं, सब पीते हैं, सब पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं लोग, तो यानी बहुत सारी चीजें और भी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम ये है कि कोल्ड ड्रिंक में एक टेस्ट है, जो टेस्ट डेवलपमेंट है उसको जो है उसको आपको कंट्रोल करना होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी लाइफस्टाइल में कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मिल्क है, चट खा रहे हैं ना हम लोग, मसला ये नहीं है, गोश्त है, रोटी है, बंस नहीं है, ईस्ट स्पेशली जो है जी ईस्ट जी नहीं बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है और जो हम कर रहे होते हैं। वेजिटेबल्स हम खाते नहीं हैं। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल कादिर बात कर रहा हूँ बहादुराबाद से। जी क्या सवाल अच्छा। करना चाहेंगे? जी मेरी उम्र जो है इस वक्त 65 साल के करीब है 65, और ओके। मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो हम बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके डाइट प्लान के बारे में अगर आप बता दें। बिल्कुल। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम मुख्तलिफ अस्पताल में जाते हैं या मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं तो वो इतनी महंगी बातें बता देते हैं कि वो हमारे लिए करना मुश्किल होता है। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का मर्ज तो नहीं है? शुगर और हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए डाइट प्लान बताने से पहले हमें पहले बीमारी के बारे में जानना होता है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो कौन सी डाइट बताएंगे, हाइपरटेंशन के। और डॉक्टर इब्राहिम से भी मैं सवाल करूंगी कि डॉक्टर साहब ज़रा डाइट प्लान के बारे में बताएं कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो डाइट प्लान के बारे में बहुत मतलब कि कॉन्शियस भी होते हैं और उनके बेचारों के मसले मसाइल भी बहुत होते हैं, जैसे कि सोडियम बढ़ा हुआ है, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, डायबिटीज़ है, उसको बैकग्राउंड पे हार्ट का इशू भी चल रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना है, तो कौन सी डाइट लें, कौन सी डाइट ना लें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा पहले हम कोल्ड ड्रिंक पे आ जाते हैं और फिर कोल्ड ड्रिंक का ये है कि देखें कोल्ड ड्रिंक में एसिड बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा पेंटोमिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो आपकी आंतों को जाके ख़राब करता है, स्टोन्स बनाता है। अगर आप किसी ऐसी वीडियोस में डालें कि आपके अंदर कोई चीज़ स्टोन डाल के देखें तो वो कितनी जल्दी पिघल जाता है उस कोल्ड ड्रिंक्स में, स्पेशली जो ब्लैक ड्रिंक्स जो होती हैं वो ज़्यादा ख़राब होती हैं आपकी बॉडी के लिए। सेकेंडली अगर आप देखें सुन्नत के हिसाब से अगर देखा जाए तो पानी आपको खाने से पहले लेना है। हम क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स खाने के साथ साथ लेते हैं, एक तो भूख मर जाती है, दूसरा कोल्ड ड्रिंक पीने से कई लोग समझते हैं कि एसिड निकल जाता है। मैं कहता हूँ कोल्ड ड्रिंक पीने से एसिडिटी बढ़ती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब एक कॉलर हमारे साथ शामिल है और रेहाना। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, मुझे ये मालूम करना था, मेरे बच्चा 13 साल का है, उसके हार्मोन का टेस्ट हुआ था, वो नहीं 0 है, वो बढ़ नहीं रहा, उसके बारे में बता दें हाइट की वजह से। आपके बच्चे की हाइट जो है वो कम है, राइट? जी जी। आपने कैल्शियम विटामिन करवाया उनका? विटामिन डी, विटामिन D3, हार्मोन का टेस्ट करवाया, थायराइड हार्मोन। ओके, इसके अलावा डॉक्टर साहब का कोई सवाल? सीलिएक डिजीज के लिए आपको देखना है कि व्हीट इंटॉलरेंस तो नहीं है। ओके, थायराइड के लिए देखना है। थैंक यू सो मच रेहाना फॉर कॉलिंग। मैं आपसे एक आपको मशवरा देना चाहूँगी कि डॉक्टर इब्राहिम जो हैं वो ताहिर मेडिकल सेंटर में होते हैं, अगर आप जाकर उनसे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट डॉक्टर साहब आप लाइव क्या जवाब देना चाहेंगे इनको? लाइव यही है कि आपको पहले तो BMI निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स निकाल के देखना होता है, फिर जेनेटिकली मिड पेरेंटल हाइट निकालनी होती है कि
मिड पेरेंटल हाइट कितनी है, फिर बच्चे की हाइट देखनी है, फिर बच्चे की एज फैक्टर देखना है, फिर कुछ टेस्ट देखना है, इसमें हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, B12 और साथ में जो एंटीऑक्सीडेंट देने होते हैं, थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीलियक डिजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जो अन फैक्टर्स में नॉन सिम्टोमेटिक सीलियक डिजीज होता है, जिसमें वीट इंटॉलरेंस होता है, बच्चा मैल एब्जॉर्ब हो रहा होता है, कुछ भी नहीं होता और सडनली जो है सिर्फ हाइट शॉर्ट हाइटेड हो जाती है। दूसरे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। डॉक्टर साहब आपसे मुझे एक सवाल जो डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली करना नहीं है, डॉक्टर साहब आपसे मैं एक तो बहुत सारे सवालात आपके लिए जमा हैं, मैं उन सारे मेरे व्यूवर्स को कहूँगी कि वो आपके पास क्लिनिक में आकर एक बार बता दें, बट एक तो इम्पॉर्टेंट मैसेज प्लस डाइट प्लान। अच्छा, एक अगर हमसे सवाल करना है तो आप गूगल के मेरे पेज पे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ के पेज पे जाके आप हमसे सवाल कर सकते हैं। फेसबुक पे भी अभी मौजूद भी हमारी हेडलाइन डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ के फेसबुक पे जाके आप पूछ सकते हैं सवाल, तो वी कैन रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, एक वो भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे हॉस्पिटल ताहिर मेडिकल सेंटर में आके मेरी क्लिनिक में भी दिखा सकते हैं बच्चों को, जो हम हाइट, वेट और बहुत सारे इश्यूज़ पे, न्यूट्रिशन पे सबसे इम्पॉर्टेंटली हम क्लिनिक कर रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक मैसेज हमेशा मैं सबको देता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ अ बेटर वे टू ट्रीट योरसेल्फ। जो हमारा हेल्दी जो फ्रेम है, ह्यूमन फ्रेम है, वो मांगता है अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छा वॉक। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब होता है अच्छा जल्दी सोना, जल्दी उठना, वाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करना और एक्सरसाइजेस करना। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए एंड आपके